ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਨ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੇ। पहली जुलाई तो केंद्र ते वातावरण मंत्रालय ने सिंगल यूज प्लास्टिक ते बैन लगा दिता होया है। ये सिंगल यूज भावें लिफाफे होण या फिर डिस्पोजेबल प्लेटां, ग्लास चमचे होण या फिर कुछ होर, एक बार वरत्या जाने वाला प्लास्टिक बैन है। इस सब पहली जुलाई तो केंद्र ने बैन कर रखे है। पंजाब सरकार ने भी बकायदा नोटिस जारी किया, दुकानदारों के चलान भी हुए, पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री खुद इस रूल नूं अणदेखा करते हुए दिखे। थां सी हुशियारपुर जिथे अंबां वाला मेला लग्या होया सी। मंत्री कुलदीप धालीवाल भी मजे दे नाल अंबां दा स्वाद ले रहे सन, पर नाल पए डिस्पोजेबल ग्लास मंत्री साहब दी अखां तो ओले रहे। हालांकि जदों इस बाबत सवाल होए तां फौरन डिस्पोजेबल ग्लासां नूं हटा दिता गया ते मंत्री जी ने कार्रवाई की गल कह के फिर पल्ला भी छुड़वाया। इस फंक्शन प्लास्टिक का यूज किया ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮਲੇ ਚਾਰ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਸਰਵ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਜੀ ਆਪ ਦੇਖੋ ਅੰਬ ਚੂਪੇ ਦੇ ਤੇ ਪਰੌਠਾ ਚਾਰ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਜੇ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਖਾਧਾ ਜੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਰਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਫਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਾਲੋ ਕਰ ਯਾਰ ਕਾਂਗੇ। खैर जो आम लोगों के चलान कट्टे जान, खास तौर पर रेहड़ी फड़ी वालियां दे भी चलान हो रहे होण हजारों रुपए दे, और मंत्री साहब दे समागम दे विच धड़ल्ले दे नाल प्लास्टिक दा इस्तेमाल किया जा रहा होवे, फिर फर्क तां पैंदा है। उधर संगरूर दे विच बेरोजगारां दे वल्लों प्रदर्शन किया गया। पीटीआई यूनियन दे वल्लों सीएम दी रिहाइश अगे रोस मुजाहरा किया। जिन्हां नूं रोकण दे लई पुलिस ने करीब 100 मीटर दूर मुख मंत्री दी रिहाइश तो बैरीकेडिंग की हुई सी, पर बेरोजगार पीटी यूनियन दे वल्लों बैरीकेडिंग तोड़ के अगे वधण दी कोशिश की गई तां पुलिस ने पहलां उन्हां नूं लाठी दे सहारे रोकिया, पर बेरोजगार पीटी यूनियन दा रोस वधदा जा रहा सी। इस दौरान पुलिस ते प्रदर्शनकारियों दे विचाले झड़प भी हो गई। जदों नहीं रुके तां वाटर कैनन दा इस्तेमाल भी किया गया। टैंकी तो उतर जो सब तो पहला रोजगार देंगे। हुण ओही भगवंत मान ने जेड़े बच्चों दे लाशां पा रहे ने, पेट्रोल पवा रहे ने। वरदे पानी दे विच भी बेरोजगार वर्कर नहीं रुके। जिवें जिवें पानी दीयां बछाणां तेज हो रहीआं सन, उवें उवें प्रदर्शनकारियों के नारे भी तेज हुंदे नजर आ रहे सी। बेशक गर्मी का मौसम है, पर बहुत पानी का इस्तेमाल किया गया। खैर उत्थे झड़प भी हुंदी हुई नजर आई। अपनी मंगां नूं लैके प्रदर्शन जदों प्रदर्शनकारी कर रहे होण ते उन्हां दे उत्ते पानी दीयां बुछाड़ां सुट्टियां जाण या पुलिस दे नाल उन्हां दी धक्का मुक्की होवे और मुख मंत्री दे शहर दे विच फिर फर्क तां पैंदा है। उधर 100 दिनां तो विधान सभा स्पीकर कुलतार संधवा दे घर दे बाहर बैठे पावरकॉम दे मीटर रीडर यूनियन दे प्रदर्शनकारी मीटर रीडर यूनियन आजाद दे वल्लों हुण मोर्चे दा स्थान बदल लिया गया। ते मोर्चा हुण जंडियाला गुरु दे विच बिजली मंत्री दे दफ्तर दे बाहर लगाया गया है। ओही नारे ओही लोग, बस हुण थां बदल गई है ते उसे तरह टेंट लगाया गया। हरभजन सिंह ईटीओ दे दफ्तर दे अगे मीटर रीडर यूनियन दे आगू धरने ते बैठ गए। जे सानू ये बिलिंग महकमे थ्रू कराउंदे आ, क्योंकि साडी पक्के होण दी मंग नहीं, असीं सिर्फ यही कहने आ, भावें सानू ठेके दे आधार ते भावें डेली बेस ते आधार ते सानू महकमे दे थ्रू बिलिंग कराई जावे। इहदे विच सानू भी फायदा होऊगा, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਆਊਗੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, 2 ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਗੁਰੂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਮੋਹਾਲੀ ਪੀਐਸ ਟੀਸੀਐਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਤੱਕ ਕੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਇਦਾਂ। ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ। यार दावा किया जा रहा है प्रदर्शनकारियों के वलों कि सानू तो वादा किया गया कि तुहानू नौकरी मिलेगी। खैर वादे के विचाले यह भी होया जो इन्हों का दावा है कि उन्होंने तो रोजगार चला गया। जिस प्राइवेट कंपनी लिए काम कर रही थी उस कंपनी ने भी हुण इन्हों कढ़ दिता है। तो रोजी रोटी का सवाल बहुत वड्डा है और इस विचाले हुण सरकार की एक्शन लैंदी है देखना होगा।
ਉਹਦਾ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਜੰਗਲਾਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਭਿਣਕ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਗਿਲਜੀਆਂ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਲਜੀਤ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤੋਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ। ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਬਾਦਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬਦਲੀ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਊਂਗਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ। ਖੈਰ ਬਦਲੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲੋ ਬਦਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਸਖਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ 2 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਨ ਜੋ 5 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 311 ਦੇ ਵਿੱਚ in light of directions from the chief minister on zero tolerance towards corruption। ਇਹ 3 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲਸਲੀ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨ ਐਨ NDPS ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਊਜ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਮਨੀ ਐਕਸਟੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੂਲ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ SIT ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।